Okay, so yesterday నిన్న మనం start చేసాం discussion on automatic payment program. Okay, so if you want to make payments for the multiple suppliers, okay, so we'll use this program. For this we created host bank and we also assigned the GL account accordingly, and we created a respective transaction codes, okay, which some configuration settings related to payment program. Okay, now here yesterday we were trying to simulate this program, right? F1100. So it was not working yesterday, but we'll try today also. So but before that we'll see if we have something in the report. Balance చూద్దాం పేమెంట్ చేయడానికి. Like all items, let us open the vendor account line item, vendor item. Like so General Electric is our supplier. So supplier కి ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ పేమెంట్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో లెటస్ విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ పోస్ట్ వన్ vendor invoice. Okay, accounting, financial accounting, accounts payable, document entry. I'm trying to post one vendor invoice. Supplier, this is also not our company code, change the company code to Nike. So the ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను supplier ని, press enter. So General Electric. So these are not details or details, but we'll see invoice. So it is date is 1/7/2025. We'll see if you're getting an errors, we'll resolve the issues. So what is your press enter. Take some expenses account, purchases account. I'll give us 1,000 rupees something. I don't want to test any tax code related now. I want to consider cost center. Press enter. This is relevant for tax. That is fine. Please check that it's a warning message. Ignore it. So 1,000 rupees. I'll enter here also. Press enter. Press enter. Click on simulate. Press enter. So okay. Basically there is a withholding tax also here. Come back. So go back to withholding tax. That is fine. If you want to test only payment program, it's up to you. You can post with the tax and TDS also. It's not like that. Simulate. So I'm just making an invoice. Post. సో ఒక వెండర్ ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ 431 డిస్ప్లే. ఇక్కడ వెండర్ లైన్ ఐటమ్ లో ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ కూడా ఉంది, పేమెంట్ మెథడ్ ఉంది, తర్వాత పేమెంట్ టర్మ్స్ ఉంది. ఓకే, సో బేసికలీ పేమెంట్ టర్మ్స్ పేమెంట్ మెథడ్ కావాలనుకుంటే మనం అక్కడ నుంచి కూడా తీసుకురావచ్చు, వెండర్ ఐటమ్ నుంచి కూడా తీసుకురావచ్చు. వెండర్ మాస్టర్లో మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే సిస్టమ్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫీల్డ్స్కి అప్డేట్ చేసేస్తుంది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా. సో కంపెనీ కోడ్ లెవెల్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ, తర్వాత పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇక్కడ నేను చేంజ్ మోడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చేసుకోవచ్చు, డిఫాల్ట్ చేసుకోవచ్చు. పేమెంట్ మెథడ్ ఎన్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి లైన్ ఐటెంలో అవసరం లేదు. ఓకే, లైన్ ఐటెంలలో అవసరం లేదు. సో ప్రస్తుతానికి నేను ఇక్కడ పేమెంట్ టర్మ్స్ 007 ఇస్తాను. బేసికలీ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇమీడియట్ డ్యూ, ఈ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ ఇమీడియట్ డ్యూ కింద యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడే డీటెయిల్స్లో ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు రిపోర్ట్లో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ డ్యూ ఐటమ్. సో బేసికల్గా ఇది ఓపెన్ ఐటమ్, ఈ వెండర్ లైన్ ఐటమ్కి మనం 1,000 రూపీస్ పే చేయాలి. ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి డ్యూ. ఓకే, డ్యూ ఐటమ్. నా ఇప్పుడు దీనికి పేమెంట్ మనం ఏపీపీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పేమెంట్ చేద్దాం. నాట్ మాన్యువల్ పేమెంట్ బట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అకౌంట్స్ పేబుల్ పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి F110 payments. So this is a program where we can make the payment to for the multiple suppliers, multiple transactions, for the multiple invoices we can make the payment. సో ఇక్కడ నేను ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్తాను. నైక్ సంథింగ్ ఎస్టర్డే ట్రై చేసాను, రాలేదు అది. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు రాకపోతే ఎర్రర్స్ ఉంటే రీసాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. రన్ డేట్ వచ్చేసి
What is today's date, sir? 01/07/2025. Okay. Parameter, company code వచ్చేసి Nike, payment method వచ్చేసి we created with N, which is bank transfer. Posting date వచ్చేసి next posting date 02/07/2025. సప్లయర్ సెలెక్ట్ చేసేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏ సప్లయర్కి మీరు పేమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మల్టిపుల్ సప్లయర్స్ ఇక్కడ ఉంటే ఒకవేళ మీరు మల్టిపుల్ సప్లయర్ పేమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ టు ఇచ్చేస్తాం రేంజ్. జనరల్ ఎలక్ట్రిక్, ఓకే, ఫ్రీ సెలెక్షన్, అడిషనల్ లాగ్. Just in case if you see any errors, so basically you can see the errors by activating these logs. సో ఒకవేళ మనకి కాలేదనుకో, పోస్ట్ కావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు, సో మనం ఇది చెక్ చేస్తే మనకి లాగ్లో చూపిస్తుంది అసలు ఎక్కడ ఎర్రర్ వెళ్ళింది అనేది. 440, if this is fine, printout medium, status, click on yes. సో స్టేటస్ పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేశాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపోజల్లో మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది. గ్రీన్ కలర్ వస్తే దట్ ఈస్ ఫైన్, దెర్ ఆర్ నో ఇష్యూస్. సో ప్రెస్ ఎంటర్. ప్రపోజల్, పేమెంట్ ప్రపోజల్ has been entered. We'll see display proposal. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉంది, ఫైన్. సో ఇది డబుల్ క్లిక్ చేశారంటే మీకు స్పెసిఫిక్ లైన్ అయితే చూపిస్తుంది. 431 డాక్యుమెంట్ నెంబర్, ఇన్ అండ్ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. మీరు రిపోర్ట్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇది 431, అలా మీకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ హౌస్ బ్యాంక్తో పేమెంట్ జరుగుతుంది, ఈ పేమెంట్ మెథడ్ నుంచి జరుగుతుంది పేమెంట్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్కి. కమ్ బ్యాక్. సో విచ్ ఇస్ షోయింగ్ గ్రీన్ కలర్. సో పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇది జస్ట్ టెస్ట్ మోడ్లో రన్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి సిస్టమ్. ఓకే, ప్రపోజల్ రన్లో ఉన్న ప్రపోజల్ రన్లో ఈచ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్కి ఈచ్ డాక్యుమెంట్స్కి ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. ఇట్స్ అ టెంపరీ నెంబర్. బ్యాక్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ ఫైనల్ రన్. పేమెంట్ రన్, కంటిన్యూ. ఐ డోంట్ సీ, ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదనేది. ఓకే, మనం పేమెంట్ ప్రపోజల్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా డిస్ప్లే ప్రపోజల్లో. సో ఇక్కడ పేమెంట్ రన్ హ్యాస్ బిన్ క్యారీడ్ అవుట్, ఎస్, 1 జనరేటెడ్ 1 కంప్లీటెడ్. సో సక్సెస్ఫుల్గా పేమెంట్ రన్ పోస్ట్ అయింది. అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? సరే, ఇక్కడ డిస్ప్లే యాక్చువల్లీ మన డిస్ప్లే లాగ్లో డిస్ప్లే రన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సేమ్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది సిస్టమ్ అంతే. వచ్చేసేయండి, రిపోర్ట్కి వచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇంకొక 431 క్లియర్ అయిపోతుంది, రైట్? మనం పేమెంట్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఓపెన్, జస్ట్ కమ్ బ్యాక్, రిఫ్రెష్ ద రిపోర్ట్, ఎగ్జిక్యూట్. సో నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ లేవు. సో మనది క్లియర్ అయిపోయింది. సో 431కి జెడ్పీతో పేమెంట్ చేసింది. 1000 రూపీస్, 1000 రూపీస్, 1501. ఇక్కడ ఇది 17/2025, 17/2025. So this program is used to make payments for the multiple suppliers for the multiple transactions. ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చేయాల్సింది ఎలా ఏంటంటే పారామీటర్స్లో మీరు మల్టిపుల్ సప్లయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్లస్ కంపెనీ కోడ్, పేమెంట్ మెథడ్, నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ డేట్, ఇవి కొద్దిగా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్. ఏ డాక్యుమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలని మీరు డాక్యుమెంట్ డేట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. స్పెసిఫిక్గా డేట్, డాక్యుమెంట్స్ ఎంటర్డ్ అప్ టు విచ్ డేట్ అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సరే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్ ఆన్ ది పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్? సో బట్ దీనికి కావాల్సింది మాత్రం కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూడు, ఇదే పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్, డిస్ప్లే కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళండి. ఇదే కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేసింది హౌస్ బ్యాంక్స్. ఒక్కసారి గో త్రూ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ప్రతి క్లయింట్ ఇది అడుగుతారు. పొజిషన్ నైక్. సో నైక్ వచ్చేసి నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సారీ, ఇది హౌస్ బ్యాంక్కి వెళ్తున్నాను. సో హౌస్ బ్యాంక్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఇచ్చాను హౌస్ బ్యాంక్కి. సో దిస్ ఇస్ మై బ్యాంక్, కంపెనీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్, నైక్ యొక్క బ్యాంక్ ఇది, హౌస్ బ్యాంక్. సో ఈ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవి. ఓకే, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది. బట్ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కొడితే ఈ హౌస్ బ్యాంక్ కింద మనకి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి.
రైట్. ఈచ్ అకౌంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బ్రాంచ్. సో నారాయణగూడ ఇప్పుడు మనం నిన్న ఎస్బీఐ ఎన్ పెట్టాను అంటే నారాయణగూడ బ్రాంచ్, అలాగే బండ్లగూడ బ్రాంచ్, అలాగే నాగోల్, ఉప్పల్, అలా దిల్సుఖ్నగర్, అలా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ కింద మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎన్ఎస్బిఏ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ దాని కింద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కింద అకౌంట్ ఐడి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ మీకు కనబడుతుంది. మనం ఇక్కడ నుంచి డిఫైన్ ఎస్ఏపి నుంచి డిఫైన్ చేయలేదు, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సిస్టమ్ ఇంకో సపరేట్ నెట్ వీవర్ పేజ్కి వెళ్ళింది, అక్కడ డిఫైన్ చేసాం ఇది అకౌంట్ ఐడి, ఇక్కడ నుంచి డిఫైన్ చేసాం. సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ వచ్చేసి హౌస్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఎస్ఏపిలో చేసాం, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వచ్చేసి అకౌంట్ ఐడి వచ్చేసి అకౌంట్ ఐడి డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం స్పెసిఫిక్ ఆ పర్టికులర్ నెట్ వీవర్ డీటెయిల్స్ నుంచి చేసాం. ఓకే. ఇది హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేషన్. ఇంకొకటి, ఇది మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ 1012 అనేది మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మనం ఇప్పుడు మనకి సిస్టమ్ ఏ అకౌంట్కి పోస్ట్ చేసింది, ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం. సో సిస్టమ్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్కి పేమెంట్ చేసింది. ఓకే. సో వెండర్ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అంటే నేను వెండర్కి పేమెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ కింద క్రియేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ /o FBL 3N జిఎల్ రిపోర్ట్ చూద్దాం, ఎందుకంటే జిఎల్ అకౌంట్ కదా అది. ఆల్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ నేను అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ తీసుకుంటాను, బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్. సో అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం మనం, ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇంకా దీనికి ఏం అప్డేట్ కాలేదు. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్. సో వెండర్ పేమెంట్స్కి ఇదే వాడతాం మనం, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, మనం వెండర్ పేమెంట్స్కి అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ వాడతాం. ఇంకొక అకౌంట్ కస్టమర్ పేమెంట్స్కి ఇంకో జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో మెయిన్ బ్యాంక్కి ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అంటే, మీకు మీరు ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం ఎస్ఏపీలో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మెయిన్ బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోతుంది, మెయిన్ బ్యాంక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ ఇక్కడికి అప్డేట్ అవుతుంది. ఆ సిన్నరీ చూద్దాం ఇప్పుడు అక్కడ. ఓకే. మనం బీఆర్ఎస్ స్టెప్స్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ అకౌంట్, మనం ఇప్పుడు ఇందాక బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ అఫ్ కోర్స్ ఓపెన్ ఎటల్ చూపిస్తుంది, ఇది క్లియర్ కాదు. ఇది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది, బ్యాంక్ కోడ్ మన బ్యాంక్ అతను మనకి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత, స్టేట్మెంట్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది కాన్ఫిగరేషన్. సో బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్, హౌస్ బ్యాంక్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్ అసైన్ చేయాలి. నైక్. సో నైక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లేదు, మీ దగ్గర డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో మనం ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకుంటాం, ఏ బ్యాంక్ నుంచి మనీ వెళ్ళాలి అనేది. సో ర్యాంకింగ్ 1 2 3 4 అలా ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే. సేమ్ పేమెంట్ మెథడ్, కరెన్సీ, ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్, హౌస్ బ్యాంక్. ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్, విచ్ బ్యాంక్ యూ వాంట్ టు మేక్ పేమెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ఆర్డర్ ఫ్రమ్ విచ్ బ్యాంక్ యూ వాంట్ టు మేక్ పేమెంట్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇస్తాం. అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ అకౌంట్ నుంచి నేను పేమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పేమెంట్ కూడా మనకి అక్కడ నుంచే వెళ్ళింది, అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ 1013 నుంచే వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి అసైన్ చేసాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవైలబుల్ అమౌంట్స్ మన బ్యాంక్లో ఎంత అమౌంట్ ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, మన బ్యాంక్లో ఇంత అమౌంట్ ఉంది, అందుకే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాం. రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే ఇస్తాం, అవైలబుల్ ఫర్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ అని. ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ స్టెప్, ఇది చేయకపోతే మళ్ళీ సిస్టమ్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. అంతే. 1 2 3, దీస్ ఆర్ 3 స్టెప్స్ ఆర్ వెరీ మ్యాండేటరీ స్టెప్స్. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇంకా ఇవి పేమెంట్ మెథడ్ కంపెనీ కోడ్ ఒకటి, కంట్రీ లెవెల్లో కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో. ఓకే. దీస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అగైన్, అండ్ స్టార్టింగ్ 2 స్టెప్స్. సో పేమెంట్ మెథడ్ అట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ చూద్దాం. పొజిషన్ నైక్, మనం ఒకటే డిఫైన్ చేసాం, అది కూడా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఎన్ పేమెంట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేసాం. సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ లిమిట్. సో కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ అనేది తీసుకుంటే, ఒకవేళ నువ్వు ఫారెన్ కరెన్సీ పేమెంట్స్ చేయాలనుకో అప్పుడు ఫారెన్ కరెన్సీ అలౌడ్ పెట్టుకోవాలి. సో మీరు వెండర్ ఇన్వాయిస్, సపోజ్ నీ వెండర్ ఫారెన్ వెండర్ ఉన్నాడు, సో ఫారెన్ ఇన్వాయిస్ చేస్తే అప్పుడు సిస్టమ్కి పేమెంట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఫీల్డ్, ఫారెన్ కరెన్సీ అలౌడ్. ఓకే. అఫ్ కోర్స్ both needs to be activated, foreign business partner allowed. కంట్రీ లెవెల్కి వచ్చేసి
పొజిషన్ మన కంట్రీ వచ్చేసి ఇండియాలో మనది ఏంటిది బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్ మెథడ్కి, అండ్ దిస్ ఇస్ మనం అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ కోసం వాడాం ఎన్ అనేది. ఇప్పుడు ఇదే పేమెంట్ మెథడ్ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ వాడతారు, కుదరదు, అది సిస్టమ్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎన్ పేమెంట్ మెథడ్ ఓన్లీ ఫర్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్ టు సప్లయర్స్. ఓకే, అండ్ the most important here the thing is required master data record in the business partner supplier master డేటాలో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ ఇస్తుంది పేమెంట్ చేసేటప్పుడు. ఇది నంబర్ రేంజెస్, ఇది పేమెంట్ చేయడానికి నంబర్ రేంజెస్. ఇంతకుముందు డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది కదా, ఇది డాక్యుమెంట్ టైప్ నంబర్ రేంజ్ జెడ్పీతో పోస్ట్ అయింది. ఓకే, జెడ్పీతో పోస్ట్ అయింది. ఎక్కడ ఉంది అది? జెడ్పీ, దీంతో పోస్ట్ చేసింది సిస్టమ్. తర్వాత వచ్చేసి కరెన్సీస్ అలౌడ్, కరెన్సీ అయినట్టు కరెన్సీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఇప్పుడు మనం మిగతా కరెన్సీస్ కూడా అలౌ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇవ్వాలి. లేదు అనుకుంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ కీపింగ్ బ్లాంక్ హియర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ కరెన్సీస్ అండ్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆల్సో, అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ కంట్రీస్. సో యూజువల్లీ ఇక్కడ ఇవ్వము, బేసికల్ ఇక్కడ ఇస్తే ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ కరెన్సీకి అలౌ చేస్తే సిస్టమ్, లేకపోతే చేయదు. ఫైన్. సో ఈ రెండు పేమెంట్ మెథడ్స్, ఒకటి కంట్రీకి, ఒకటి పేమెంట్, ఒకటి కంపెనీ కోడ్కి. హౌస్ బ్యాంక్ బిగ్ డిటర్మినేషన్. పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్స్ అంటే మీరు ఏ కంపెనీ పేమెంట్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. లైక్ సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్, మినిమం అమౌంట్ ఫర్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్. సో ఇది మినిమం అమౌంట్. సో ₹1 కన్నా తక్కువ ఉందనుకో పేమెంట్ చేయదు ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, మోర్ దెన్ ₹1 ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో ఇక్కడ వీ విల్ డిఫైన్ ద మినిమం అండ్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్. ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్, ఎస్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సెండింగ్ కంపెనీ కోడ్, పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్ అని డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మన కేసులో ఒకటే కంపెనీ కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే డిఫైన్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ద కంపెనీ వెర్ యు ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ. సో బేసికలీ ఈ స్టెప్స్ డిఫైన్ చేస్తాం సార్ మనం పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే. హౌస్ బ్యాంక్స్, బ్యాంక్ డిటర్మినేషన్స్, పేమెంట్ మెథడ్స్ ఫర్ కంట్రీ, పేమెంట్ మెథడ్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్, ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్, పేయింగ్ కంపెనీ కోడ్స్. Sir, any questions on this configuration, payment program configuration? సో ఇక్కడ మనం పేమెంట్ చేసాం, ఇదంతా బాగుంది కదా. ఇప్పుడు స్టిల్ మన రిపోర్ట్లో ఏం చూపిస్తుంది సిస్టమ్, మనకి ఇది ఓపెన్ ఇట్ కింద చూపిస్తుంది, రైట్? SC16N నేను టేబుల్స్ చూపిస్తాను. పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రన్ చేసాం కదా, దానికి సంబంధించిన టేబుల్స్ ఒక 3 to 4 టేబుల్స్ ఉంటాయి, చూద్దాం. REGUP ప్రాసెస్డ్ ఐటమ్స్ ఫర్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో రన్ ఆన్ ఐడెంటిఫికేషన్, మనం రన్ ఆన్ అంటే ఈ రోజు డేట్ ఇచ్చాం కదా, on which date you have executed this one. ఐడెంటిఫికేషన్ గుర్తు లేకపోయినా జస్ట్ డేట్ గుర్తున్నా పర్లేదు. సో మనం ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది చూసా, ఇది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఓన్లీ ప్రపోజల్ రన్. ఇనిషియల్గా మనం ప్రపోజల్ రన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ అంటే ప్రపోజల్ రన్, ఎస్ తర్వాత ఫైనల్ పేమెంట్ రన్ చేసాం. పేమెంట్ రన్ చేసే ముందు ప్రపోజల్ చెక్ చేసుకుంటుంది వెదర్ మనం కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో 2 ఐటమ్స్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయినాయి. సో ఇనిషియల్గా మనం ఈ నెంబర్ చూసాం కదా, టెంపరీ నెంబర్, ఇది టెంపరీ నెంబర్, ఇది యాక్చువల్ నెంబర్, పేమెంట్ పోస్ట్ చేసిన నెంబర్. సో ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది REGUP ప్రాసెస్డ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. REGP అండ్ REGUH కూడా ఉంటుంది, సెటిల్మెంట్ డేటా ఫ్రమ్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కూడా సేమ్ డేట్ ఇచ్చేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఇది సెటిల్మెంట్, మనం పర్టికులర్ వెండర్కి పేమెంట్ చేసేసాం అనేది ఇంకా డీటెయిల్స్. దీనిలో కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ ఆల్మోస్ట్, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెర్ యూఆర్ సెటిలింగ్ ద డేటా. ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, పేమెంట్ రన్ చేసాం. REGUP, REGUH నాకు తెలిసి ఇంకా ఇంతే అనుకుంటున్నాను. REG నాట్ షూర్. REGUS అనుకుంటాను, ఎస్. అకౌంట్స్ బ్లాక్డ్ బై పేమెంట్ ప్రపోజల్. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, నువ్వు సపోజ్ ఈ సప్లయర్కి మనము ఆల్రెడీ ఒకసారి రన్ చేసాం, సగం చేసాం, మళ్ళీ ఒక 10 days తర్వాత మళ్ళీ ఇదే సప్లయర్కి మళ్ళీ రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసిన దాంట్లో బ్లాక్ అయిపోతుంది సప్లయర్. సో
సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ సప్లయర్ ఆ పర్టికులర్ పేమెంట్ రన్ నుంచి డిలీట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే బ్లాక్ అయిపోయింది కాబట్టి మిగతా ప్రీవియస్ పేమెంట్ రన్స్లో బ్లాక్ అయిపోతే అప్పుడు సిస్టమ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి అకౌంట్స్ బ్లాక్ బై పేమెంట్ ప్రపోజల్. ఇప్పుడు మన కేసులో మాత్రం మనకి ఏం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ రన్ చేసేసాం సక్సెస్ఫుల్గా నైక్. సో మన కేసులో ఏం లేవు కాబట్టి ఏం రాదు. బేసికలీ దిస్ విల్ షో ఇఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్ బై పేమెంట్ ప్రపోజల్. మీరు మీరు ఫైనల్ పేమెంట్ రన్ చేయకుండా ప్రపోజల్లో ఉంచేస్తే బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఇంకోసారి రన్ చేయకుండా సిస్టమ్ అలో చేయదు రన్ చేయడానికి. సో దీస్ ఆర్ ది 3 ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఫర్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. సార్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? I hope no. So come back to the next scenario kodam. Electronic banks reconciliation. This is also very important, sir. You will definitely they'll ask the question. సో ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ ఎందుకు, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్టుగా మనం ఎక్కడ రాసాం సార్ అది ప్రాసెస్. సరే, లెట్ us రైట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో మీ ప్రాసెస్ ఏంటి, మనకి వెండర్ ఇన్వాయిస్ జరిగింది. ఓకే, సో వెండర్ ఇన్వాయిస్లో మనం ఏం చేసాం, పర్చేసెస్, సో ది డెబిట్ సమ్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు సంథింగ్. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ వెండర్ రాస్తున్నాం సప్లయర్ అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తున్నాం 100 రూపీస్. సో ఇది వెండర్ ఇన్వాయిస్ FB60లో చేసాం, లేదంటే FB60 ఆర్ నుంచి MIRO, ఇది ఇన్వాయిస్, వెండర్ ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్. మరి తర్వాత పేమెంట్, వెండర్ పేమెంట్. సో వెండర్ పేమెంట్ అయితే మాన్యువల్గా పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు, నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్ F-53 నుంచి, లేదా ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి F110 నుంచి పేమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది వచ్చేసి F-53 నుంచి చేస్తాం. సో దీనికి ట్రాన్సాక్షన్ ఏమొస్తుంది, వెండర్ టు, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రెడిట్ ఉంది, ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది. సో బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ అకౌంట్, ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సిస్టమ్, అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్. ఓకే, అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ తీసుకుంటుంది. సో క్రెడిట్, సో 100 పేమెంట్ చేస్తాం, వెండర్కి పేమెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ సిస్టమ్ రెడ్ కలర్లో చూపించింది, స్టిల్ ఇది ఓపెన్ ఐటమ్లో చూపిస్తుంది నాకు. నీ వెండర్ బ్యాలెన్స్ క్లియర్ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ ఓపెన్ ఐటమ్ చూపిస్తుంది. చూద్దాం, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సప్లయర్ బ్యాలెన్స్ క్లియర్ అయిపోయింది, బట్ మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ పెండింగ్లో ఉంది, మరి మనకి FBL GL అకౌంట్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఇంకా పెండింగ్ చూపిస్తుంది, రైట్. ఇది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది, ఈ అకౌంట్ 1013 అనేది, ఇది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. సో BRS ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ వాడు మనకి ఇస్తాడు, బాబు మీ వెండర్కి నేను పేమెంట్ చేసేసానని బ్యాంక్ వాడు మనకు చెప్తున్నట్టుగా మనకి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మనకు కూడా స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా సార్ మన బ్యాంక్స్వి, రైట్. సో దెన్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, మనకున్న మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇది చేసిన తర్వాత నీకు ఇక్కడ ఉన్న ఓపెన్ అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది. ఫైన్ సార్, దిస్ ఇస్ క్లియర్ సార్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేయాలి, BRS కాన్ఫిగరేషన్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు కస్టమర్ కూడా, ఇది వచ్చేసి ఇది కస్టమర్కి చేసాం, మళ్ళీ మనం కాపీ చేసుకొని మన కస్టమర్కి కూడా, ఓకే, FB70. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి SD నుంచి వస్తుంది, VF01 ఇన్వాయిస్ అంటారండి అక్కడ ఎస్డిలో, అక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చేస్తుంది, కస్టమర్ టు సేల్స్ వస్తుంది. ఓకే, డెబిట్ క్రెడిట్ సమ్ వాల్యూ ఇచ్చేసింది 400 సంథింగ్. తర్వాత కస్టమర్ టు సేల్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్యాంక్
ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ అవుతుంది. డెబిట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కస్టమర్. ఇప్పుడు కస్టమర్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో. బట్ అప్పుడు ఇది నీకు ఓపెన్ అట్ట కింద చూపిస్తుంది. డు అగ్రీ సార్? ఓకే. మళ్ళీ తర్వాత ఈ బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ అనేది క్రెడిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదేమవుతుంది, మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది. మెయిన్ బ్యాంక్ అంటే హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. 400, ఇది కూడా 400, ఇది కూడా 400, ఇది కూడా 400. ఇది కస్టమర్ పేమెంట్, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్. ఓకే. ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ అయితే 28 చేస్తాం. దీనికి ఆటోమేటిక్ అంటూ ఏముండదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ యూస్ F110. మనం కస్టమర్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో ఈ స్టేజ్లో ఈ బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్, బ్యాంక్ అవుట్ గోయింగ్ ఇవి ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతాయి అంటే వెన్ యూ అప్లోడ్ ద బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. సరే, ఇది ఈ అకౌంటింగ్ టర్మ్స్ అర్థమైనాయి సార్ మీకు ఇప్పుడు? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఇప్పుడు మన ఈ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్, ఇన్కమింగ్ అకౌంట్. ఓకే. సో మనం ఇంకొకటి క్రియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేద్దాం. కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ FB70. సో కస్టమర్, so this is not our company code sir, our company code is Nike. Select our customer, Sunshine Textiles 17, reference customer invoice అనుకుందా. కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ ఇది వచ్చేసి సంథింగ్ 4000 ఇస్తాను. GL అకౌంట్, సేల్స్ అకౌంట్, కస్టమర్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో గూడ్స్ సేల్ చేసిన అనుకుందాం. సమ్ సేల్స్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ టు ది కస్టమర్. నార్మల్ సేల్స్ అకౌంట్ ఉందా సార్? ఉంది. So this one I want to update as the same amount as 4000. System expects some account assignment. So దానికి నేను కాస్ట్ సెంటర్ తీసుకుంటాను. క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్. ట్యాక్స్ ఎంటర్డ్ సంథింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. మనం ట్యాక్స్ ఎంటర్ చేసామన్నా. సో ఈ ట్యాక్స్ తీసేద్దాం. ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సిమ్యులేట్, సిమ్యులేట్. ఐ వాంట్ టు, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని పేమెంట్ టర్మ్స్ 000 ఇస్తాను, విచ్ ఇస్ ఇమ్మీడియట్ డ్యూ. పేమెంట్ ఇమ్మీడియట్ డ్యూ. బ్యాక్, ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో ఒక కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేశాను సార్. ఓకే. సో /o FBL 5N కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ రిపోర్ట్. సో కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ రిపోర్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 కస్టమర్. చాలా ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్లో. ఓకే. సో టోటల్ 240. ఇక్కడ మనం చేసింది 4000 ఇక్కడ పేమెంట్ చేసాం. బట్ ఇట్ హ్యాస్ మెనీ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఓకే. లెట్ us ట్రై టు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నుంచి చాలా చాలా మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫైల్లో. బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన ఫైల్లో మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ జస్ట్ 2403 కొద్ది ఇది క్లియర్ చేసేద్దాం. ఓకే. 2404 395.56 /o F-28. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఫస్ట్ నార్మల్ బ్యాంక్ అకౌంట్తో క్లియర్ చేసేద్దాం. లెట్ మీ గివ్ టుడేస్ డేట్. సో ఇక్కడ నేను అమౌంట్ ఇంత ఇవ్వకుండా 3395తో ఇస్తాను. నేను నార్మల్ అకౌంట్తో చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. మీకు బీఆర్ఎస్ క్లారిటీ వస్తుంది. సన్షైన్ టెక్స్టైల్స్, ఇది వచ్చేసి పేమెంట్. ఇది క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఓకే.
సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఒక 1000 డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎస్ దట్స్ కరెక్ట్. సో ఇక 4000ని అంటే జస్ట్ దీన్ని డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. సో బేసికలీ సో 3000 2403 4000 తీసేస్తా సార్. 2399 కదా. ఓ మై గాడ్, ఈ సిస్టంలో కనీసం క్యాలిక్యులేటర్ కూడా లేదు. 2400 Okay, what I'll do, let us clear the amount. ఓకే, జీరో చేసేసాను, 4000 అలాగే ఉంచుతున్నాను. డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్. ఓకే, పాత అకౌంట్స్కి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ సార్. యాక్చువల్ ఇది కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ యూఎస్డీలో పోస్ట్ చేసింది ఉంది. ఓకే, ఫారెన్ కరెన్సీ ఇనిషియల్ ఎక్కడో ఏదో ఒక ప్లేస్లో చేంజ్ చేశారు కరెన్సీస్. ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది అంటే మన గ్రూప్ కరెన్సీ, మన కంపెనీ కోడ్కి గ్రూప్ కరెన్సీ వచ్చేసి యూఎస్డి. సో ఐఎన్ఆర్ యూఎస్డి మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది మనం అప్పటికి ఇప్పటికి ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూస్లో. సో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఒక జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ ఫర్ 1003. ఇది ఇది వచ్చేసి కస్టమర్ రిలేటెడ్. సో ప్రొసీడ్. సో ఇలా వస్తుంది. సో కేడిబి అకౌంట్స్ వచ్చేసి సారీ కేడిఎఫ్ అనుకుంటాను. కేడిఎఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వచ్చేసి ఎన్సిఓఏ. వన్ థౌజండ్ ఇన్వెంటరీస్. మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటి, 1003 కదా. సో ఇది ఐఎన్ఆర్. సన్ రైటర్స్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. ఇక్కడ మీరు ఇవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ కరెన్సీస్. ఓకే, లాస్ గెయిన్ అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ వస్తుంది యూఎస్డీకి ఐఎన్ఆర్ మధ్యలో ఎవరో మెయింటైన్ చేశారు, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఇప్పటికీ వాల్యూ దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. /o fs00. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నైక్. సో ఇక్కడ చూసారా లాస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. ఓకే, అలాగే ఇది ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు, మీ ఇష్టం. కావాలనుకుంటే మీరు కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో వరీస్. నేను ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను టైమింగ్కి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. this also we can change. Control F, Nike group, కంటిన్యూ. సార్ జీవన్ సార్ అర్థమవుతుంది సార్ ఇది ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అనేది ఒక సినారీ ఇస్తాను. మీరు ఏంటంటే సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ ఫస్ట్ 01/04/2025 రోజు మీరు పోస్ట్ చేశారు సార్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, మన కంపెనీ కోడ్కి ఆల్రెడీ ఐఎన్ఆర్ లోకల్ కరెన్సీ ఉంది, గ్రూప్ కరెన్సీ వచ్చేసి యూఎస్డీ ఉంది. సో కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ నేను సరే ఇక్కడ రాస్తున్నాను కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ అండ్ గ్రూప్ కరెన్సీ. గ్రూప్ కరెన్సీ వచ్చేసి యూఎస్డీది. ఓకే, ఇది యూఎస్డీలో ఉంది, ఇది వచ్చేసి ఐఎన్ఆర్లో ఉంది. ఓకే, నేను కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ డేట్ తప్పు చేసింది ఇక్కడ 01/04/2025 రోజు ఇది పోస్ట్ చేశాను. సమ్ కరెన్సీ సమ్ 85 రూపీస్. ఇది కరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తే
గ్రూప్ కరెన్సీ యూఎస్డీలో $1తో పోస్ట్ అయింది అనుకుందాం. $1 ఈక్వల్ టు 85 రూపీస్తో పోస్ట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ రోజు చేసేటప్పుడు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి చేసేటప్పుడు 87 రూపీస్ మార్కెట్ వాల్యూ పెరిగింది. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా కస్టమర్ ఎంత ఇస్తాడు పేమెంట్ చేసే టైంలో? 85నే పే చేస్తాడు, మనకి ఐఎన్ఆర్లో పేమెంట్ చేస్తాడు. బట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. 1.5 సంథింగ్ చేంజ్ చేశారు, లోపల 1.2 సంథింగ్ చేశారు. ఇది కూడా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ టైం గ్యాప్లో సెంట్రల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ మారినాయి గ్రూప్ కరెన్సీకి ఐఎన్ఆర్కి. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ డిఫరెన్స్, లాస్ ఆర్ గెయిన్, పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా. సో అందుకోసం ఇది మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సార్ ఈజ్ దట్ క్లియర్ జీవన్ సార్? సో ఎగ్జిట్. సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేశాను సిమ్యులేట్, మళ్ళీ ఎంటర్ చేద్దాం సిమ్యులేట్. ఇప్పుడు వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే, నేను ఈ జీల్ అకౌంట్ అసైన్ చేశాను. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో మన రిపోర్ట్కి వెళ్ళి చూస్తే మన కస్టమర్లు అనేవి ప్రస్తుతానికి ఇది ఒకటే ఉంటుంది. దానికి మనం మెయిన్ అకౌంట్తో చేద్దాం. సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఉంది. దీనికి మాత్రం అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఏదైతే నేను అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ మనం ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, చేసామా సార్? అది ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ అసెట్స్ మనం మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ చేసాం. సో బ్యాంక్ ఇది కాపీ చేసుకొని 1014కి ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్, తర్వాత ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్, క్రెడిట్ బ్యాంక్ G005. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, కంట్రోల్ డేటా, టైప్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఈ 1014 నుంచి మనము కస్టమర్కి ఇది పేమెంట్ చేద్దాం. కస్టమర్ లైన్ అంటే ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది. అమౌంట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటుంది జీల్ అకౌంట్లో, బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ అకౌంట్లో, విచ్ ఇస్ 1014. పేమెంట్ చేసేద్దాం. ఇది /O F-28లో. సో విల్ కన్సిడర్ టుడేస్ డేట్ 14 పేమెంట్. సో ఇక్కడ నేను అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్ అకౌంట్ ఇస్తాను. నేను ఇన్కమింగ్ అకౌంట్, మనకి కస్టమర్ నుంచి పేమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? బ్యాంక్ సంబంధించినవి అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడే బ్యాంక్ మెయిన్ అకౌంట్, ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్. ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ ఇన్కమింగ్, ఎస్బీఐ అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్, 3 అకౌంట్స్. మీరు రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే డిఫైన్ చేస్తాం. ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఎస్బీఐ అవుట్ గోయింగ్ ఫర్ సప్లైర్స్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ ఫర్ కస్టమర్స్. సో కస్టమర్స్ నుంచి పేమెంట్స్ వస్తే ఈ అకౌంట్లో అప్డేట్ అవుతాయి, సప్లైర్స్కి పేమెంట్ చేస్తే ఈ అకౌంట్లో పేమెంట్ చేస్తాం. ఇది మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇది ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్. సో నేను ప్రస్తుతానికి ఇన్కమింగ్ తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ మన కస్టమర్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చింది 4000 రూపీస్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ పేమెంట్. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్లీ హౌస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్బీఐ హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ చూద్దాం. అది ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే దాన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాం సార్.
Sunshine Textiles, process open items. So basically system is expecting value date ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో 1 ఇక్కడ సిస్టమ్ అకౌంట్ ఐడి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, SBI బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. 4000 నేను ఇన్కమింగ్ అకౌంట్, ఇన్కమింగ్ బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్కి వచ్చేసింది పేమెంట్. డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్. సో క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్. సో డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయింది, డిస్ప్లే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి చూస్తే బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్లో మీకు ఓపెన్ ఐటమ్ కింద చూపిస్తుంది /O FBL 3N. సో మనకి ఇక్కడ 1004 ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్. రైట్, మీ కస్టమర్ ఐటమ్ ఎలాగో అది వెళ్ళిపోయింది సార్, ఇది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది, కస్టమర్ ఐటమ్ క్లియర్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నో ఓపెనర్స్ ఫర్ దిస్ కస్టమర్. ఇంకా మిగిలిపోయిన ఓపెనర్స్ ఏంటంటే ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్ ఉంది. వేరే హ్యావ్ చెక్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను ఇంకొక అకౌంట్ తీసుకుంటాను. what is the another account 1013 which is outgoing account. సో బేసికలీ మీ SBI అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్, ఇన్కమింగ్ అకౌంట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి సార్ 1000 4000. సో కస్టమర్ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ 4000, మన సప్లైర్కి పేమెంట్ చేసిన 1000 రూపీస్. బట్ కస్టమర్ సప్లైర్ అవైతే క్లియర్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అమౌంట్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంది. ఇది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది? ఇది నాకు తెలియదు కదా అసలు, వెదర్ బ్యాంక్ నుంచి సప్లైర్కి అమౌంట్ వెళ్ళిందా లేదా, వెదర్ కస్టమర్ నుంచి బ్యాంక్లో అమౌంట్ వచ్చిందా లేదా తెలియదు నాకు. ఐ విల్ కమ్ టు నో ఓన్లీ వెన్ ఐ రిసీవ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇది క్లియర్ కావాలంటే బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ ఇక్కడ నుంచి ప్రొసీడ్ చేయాలి మనం, కాన్ఫిగరేషన్. సో కమ్ బ్యాక్ టు ది బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్. SPRO IMG. Otherwise we have one more transaction code sir, shortcut key /O OT83. ఓకే, OT83 నుంచి మనం అన్ని డిఫైన్ చేస్తాం. జస్ట్ I'll repeat it once again sir. The transaction code is OT83 for electronic bank statement. సో ఇక్కడ నుంచి డిఫైన్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ అకౌంట్ సింబల్స్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. సో అకౌంట్ సింబల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో డిఫరెంట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు కస్టమర్ వెళ్ళి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయడం ఒకటి, తర్వాత వెండర్కి బ్యాంక్ నుంచి వెండర్కి పేమెంట్ వెళ్ళడం ఒకటి. సో అలా డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం చూసిన 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం దీంట్లో, రైట్. సో అలా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ సపోజ్ మనది NI CD ఇస్తున్నా, NI ఇస్ నైకియా, CD అంటే డిపాజిట్ అనుకుందాం, క్యాష్ డిపాజిట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఇన్ అవర్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి కస్టమర్ డిపాజిట్ అనుకుందాం. తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి NI నైక్ C ఇష్యూ అంటే సప్లైర్కి పేమెంట్ చేసేది బ్యాంక్. ఓకే, వెండర్ పేమెంట్ అనుకున్నా పర్లేదు, వెండర్ డిపాజిట్ అనుకున్నా పర్లేదు. సరే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ అకౌంట్ సింబల్? టూ బేసికల్ ఇక్కడ మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, అంటే డిఫరెంట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఈ 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, రైట్. కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ ది సప్లైర్ పేమెంట్. సో బేసికలీ 2 పేమెంట్స్, కస్టమర్ అండ్ వెండర్. సో అసైన్ అకౌంట్స్ టు అకౌంట్స్, ఇక్కడ అకౌంట్ సింబల్స్ డిఫైన్ చేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ ఎంట్రీస్, ఇక్కడ అసైన్ అకౌంట్స్ టు అకౌంట్ సింబల్. ఇక్కడ వన్ మినిట్ అంటే ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను. ఓకే, T83. Yep.
మనం డిఫైన్ చేసింది, బట్ ఫైన్. కస్టమర్ డిపాజిట్ అసెన్ అకౌంట్ సింబల్స్ టు అకౌంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ ఎంట్రీస్ ఇస్తాను. అకౌంట్ సింబల్ మనం రెండు సింబల్ చేసాం, ఎన్ఐ సిడి ఒకటి, తర్వాత వచ్చేసి ఎన్ఐ సిఐ ఒకటి. అకౌంట్ మోడిఫైయర్ just ignore this one. Currency INR, this is fine. INR ఇది వచ్చేసి ప్లస్ అంటే అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద ట్రాకర్ సార్, కాన్ఫిగరేషన్ ట్రాకర్. సో బట్ ఇది జాగ్రత్తగా డిఫైన్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఫైన్ చేశాను. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ 2 ట్రాన్సాక్షన్ డిఫైన్ చేశాను. ఇవన్నీ మన దగ్గర ఆల్రెడీ మనం పోస్ట్ చేసేసాం. సేల్స్ ఇన్వాయిస్లో రిపోర్ట్ కూడా చూసేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రిపేర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మనం ఒకటి ప్రీవియస్ ఏమైనా ఉంటే డిలీట్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్. ఐ డోంట్ సీ ద సెట్టింగ్స్, మెయిన్ సెట్టింగ్స్ కనబడట్లేదు. But fine, we'll see. If it is not working, then okay, click on save iGroup. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అసెన్ అకౌంట్స్ టు అకౌంట్ సింబల్స్. ఇప్పుడు మీరు అసెండ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ ఎన్ఐసిడికి డైరెక్ట్గా మనం క్రియేట్ అసెండ్ చేసేసుకోవచ్చు. మన ఆల్రెడీ ఉంది కదా సార్, ఇది అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్, సారీ ఇది వచ్చేసి అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్, ఇది వచ్చేసి డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇన్కమింగ్ అకౌంట్, డైరెక్ట్ అసెండ్ చేసేసుకోవచ్చు. బట్ యూ మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ హౌస్ బ్యాంక్స్, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు మనం అన్నిటికీ అప్లికబుల్ కావాలి కాబట్టి ప్లస్ ఇచ్చాను. దీన్ని మాస్కింగ్ అంటాం. ఓకే, సో అకౌంట్ మోడిఫైబర్. సో అకౌంట్ మోడిఫైర్, ఎస్ వీ కెన్ మోడిఫై ద అకౌంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఆప్షన్ ఇది మనకి. సో field you can allocate as you want. It controls account determination for bank sub accounts. With the help of this field, you can direct the posting to a differentiate bank sub account instead of a standard one. Leave this field blank or enter the mask plus if you do not want to use an account modification. సో ప్లస్ ఆల్రెడీ మార్క్ చేసింది. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూస్ యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాస్ ప్లస్. అది నేను ఏం ఎంటర్ చేయలేదు, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ చేసింది. సో మనం అకౌంట్ సింబల్స్ డిఫైన్ చేసాం, అసెన్ అకౌంట్స్ టు అకౌంట్ సింబల్స్ డిఫైన్ చేసాం. క్రియేట్ కీస్ ఫర్ పోస్టింగ్ రూల్స్. ఇక్కడ పోస్టింగ్ రూల్స్ ఇస్తాం మనం. సో పోస్టింగ్ రూల్స్లో న్యూ ఎంట్రీస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ పోస్టింగ్ రూల్స్ మనం ఇప్పుడు సేమ్ ఎన్ఐ సిడి ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇది పోస్టింగ్ రూల్ ఫర్ కస్టమర్ డిపాజిట్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఎన్ఐ సిఐ ఈస్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఫర్ సప్లయర్ issuer payments. Okay, so two posting rules has been defined. సో సేమ్ ఎంట్రీస్ ఇచ్చాను. క్లిక్ ఆన్ పోస్టింగ్ రూల్స్. ఇక్కడ ఇవేమో ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ ఇస్తాను. ఏది డెబిట్ కావాలి, ఏది క్రెడిట్ కావాలని ఇక్కడ ఎంట్రీస్ ఇస్తాను, న్యూ ఎంట్రీస్. సో పోస్టింగ్ రూల్, మన ఫస్ట్ పోస్టింగ్ రూల్ ఎన్ఐ సిడి కస్టమర్ రిలేటెడ్ పోస్టింగ్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమర్ ఎంట్రీ అంటున్నాం, బట్ మన దగ్గర కస్టమర్ ఓపెనేటర్స్ అంటే ఏం లేవు, ఇవి మాత్రం ఓపెనేటర్స్ ఉన్నాయి. బోత్ ఆర్ జిఎల్ ఓపెనేటర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి అవుట్ గోయింగ్, ఒకటి ఇన్కమింగ్ది. సో కస్టమర్ అండ్ సప్లైస్ ఆల్రెడీ క్లియర్డ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ జిఎల్ లైన్ ఐటమ్స్. సో జిఎల్ లైన్ ఐటమ్స్ కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు బ్యాంక్ అకౌంటింగ్. సో బ్యాంక్ సంబంధించిన అకౌంట్స్ మాత్రం పెండింగ్ ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి కస్టమర్ డిపాజిట్కి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది సార్? కస్టమర్ డిపాజిట్కి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? సో కస్టమర్ డిపాజిట్కి ఎంట్రీ వచ్చేసి అంటే బీఆర్ఎస్ చేసినప్పుడు ఏం పోస్ట్ కావాలి మీకు? మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ కావాలి, బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ క్రెడిట్ కావాలి. సో మెయిన్ బ్యాంక్ డెబిట్ కావాలంటే ఇది డెబిట్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇంకోటి సింబల్ ఎన్ఐ. యప్, మనం ఒకటి మిస్ చేశాను సార్. ఇక్కడ మనము అకౌంట్ సింబల్స్లో ఇంకొకటి క్రియేట్ చేయాలి. నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకటి అకౌంట్ సింబల్ మ్యాండేటరీ. న్యూ ఎంట్రీస్. సో ఇక్కడ నేను ఎన్ఐ మెయిన్ బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాను.
దిస్ ఇస్ నైకియా మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో సిస్టమ్ తెలియాలి అసలు ఏ అకౌంట్కి ఏది డెబిట్ చేయాలి ఏది క్రెడిట్ చేయాలనేది. సో పోస్టింగ్ రూల్స్కి వస్తాను, న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్ఐసిడి కస్టమర్ డిపాజిట్ది, ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాంక్ అకౌంటింగ్, నా బ్యాంక్ ఐటమ్ క్లియర్ కావాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏది క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ ఎంట్రీ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ ఎంట్రీ కస్టమర్ సంబంధించిన ఎంట్రీ. సో మెయిన్ బ్యాంక్ డెబిట్ కావాలి, బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ క్రెడిట్ కావాలి. మెయిన్ బ్యాంక్ డెబిట్ కావాలి అంటే ఇక్కడ 40 ఇస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి NIMB అనే అకౌంట్ సింబల్ డిఫైన్ చేసింది ఇస్తాను. ఇక్కడ 50 ఇస్తాను. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది క్రెడిట్ కావాలనుకుంటున్నాం, బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ క్రెడిట్ కావాలి. సో బ్యాంక్ ఇన్కమింగ్ క్రెడిట్ కావడానికి NICD కదా సార్ మనం డిఫైన్ చేసింది, రైట్? అకౌంట్ సింబల్, పోస్టింగ్ రూల్స్ అకౌంట్ సింబల్స్ సేమ్ డిఫైన్ చేస్తాం మనం. సో ఈజీ ఉంటుందని చెప్పి NICD. ఓకే, సో ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ. సో నాకు ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ పోస్ట్ కావాలన్నది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. పోస్టింగ్ టైప్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్లియర్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్. సో మనం దేంతో పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఆ సైడ్ అకౌంట్ ఇచ్చాలి. ఇది మనది క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్ ఇస్తున్నాం, క్లియర్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్. ఓకే, సో పోస్టింగ్, సో క్రెడిట్తో పోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 5 ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. డు నాట్ స్పెసిఫై ఏ పోస్టింగ్ కీ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పోస్టింగ్ కీ తీసేయండి 50, ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి. సో ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సార్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సార్? దిస్ ఇస్ వెరీ సెన్సిటివ్ సార్, సెన్సిటివ్. సో బేసికలీ ఇక్కడ నేను పోస్టింగ్ ఏం కావాలో అది ఇస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ నేను పోస్టింగ్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చాను. క్రెడిట్ నాకు ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్లో రావాలి కాబట్టి క్రెడిట్ ఇచ్చాను అంతే, డెబిట్ క్రెడిట్. సో ఇది కూడా దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి, సో ఇది క్రెడిట్ వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ ఇచ్చాను అంతే. క్లియర్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్. సో క్లియర్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్ అనేది మీకు దీన్ని క్లియరింగ్ అకౌంట్ అంటాం, దీన్ని క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ యువర్ పోస్టింగ్ రూల్ NICD. ఇంకొకటి వచ్చేసి మనం ఇంకోటి డిఫైన్ చేయాలి, NICI. సో NICI అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, పోస్టింగ్ సేమ్ మళ్ళీ బ్యాంక్ అకౌంటే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం పోస్ట్ కావాలి, డెబిట్లో అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ ఉండాలి, మెయిన్ బ్యాంక్ క్రెడిట్లో రావాలి. సో అవుట్ గోయింగ్ అకౌంట్ NICI, రైట్? ఇక్కడ పోస్టింగ్ కి వచ్చేసి డెబిట్, ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ NIMB, రైట్? సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ 50 అడుగుతుంది, ఇక్కడ 40 అడగకపోవచ్చు, బట్ విల్సి. డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి SA. సో ఇంతకుముందు అక్కడ మనం ఇప్పుడు క్లియర్ కావాలి, ఏ జిఎల్ అకౌంట్ క్లియర్ కావాలి మీకు, ఇక్కడ డెబిట్లో క్లియర్ కావాలి. సో 4th క్లియర్ డెబిట్ జిఎల్ అకౌంట్ అంతే సార్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇది తీసేస్తే సరిపోతుంది, 40 తీసేయండి. సో ఓన్లీ మెయిన్ బ్యాంక్ సైడ్ మాత్రం పోస్టింగ్కి ఉంచాలి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్డ్ అయిపోయింది. సో 2 ఎంట్రీస్ చేశాను, 2 బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి చేశాను. క్రియేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో ఇక్కడ మనం ఫైల్ ఫార్మాట్ సార్, ఇప్పుడు బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ బ్యాంక్ నుంచి మాకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ వస్తుంది, ఫైల్ ఫార్మాట్. చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, MT940 ఫార్మాట్, స్విఫ్ట్ అని వస్తుంది, మల్టీ క్యాష్ అని వస్తుంది, BI2 వస్తుంది, చాలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో వస్తాయి. ఓకే, బట్ యూనివర్సల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది MT940 ఫైల్ ఫార్మాట్ వాడతారు. సో ఇక్కడ చెక్ చేశారంటే MT940 ఫైల్ ఫార్మాట్ చూసారంటే డబుల్ ఈగన్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ డిఫైన్ అవర్ ఓన్. చూద్దాం ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తేమో చూద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నేను నైకియా MT940 ఇస్తాను ఫైల్ ఫార్మాట్. ఓకే, నేను నైకియా MT940 ఫైల్ ఫార్మాట్ ఫర్ BRS. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్.
సిస్టమ్కి ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతుంది? ఇవి క్లియర్ కావడానికి సిస్టమ్కి ఏదో ఒక టెక్నికల్గా ఉండాలి కదా, మన బ్యాంక్ నుంచి ఏదో ఒక ఫైల్ మనకు రావాలి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ కూడా మనకి చెప్తాడు, ఈ పేమెంట్ చేశాను ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి, ఇది పేమెంట్ చేశాను పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్. సో ఒక ఫైల్ ఉంది, నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ పెట్టేశాను ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో. సో ఇలా ఉంటుంది సార్ ఫైల్, మీకు బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన ఫైల్ ఇలా ఉంటుంది. దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ గమనిస్తే మీరు, ఇది డేట్, ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇది మన స్టేట్మెంట్ డేట్ ఇది. ఓకే, 20 డినోట్స్ స్టేట్మెంట్ డేట్, 25 డినోట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, 28C డినోట్స్ స్టేట్మెంట్ నంబర్, 60F వచ్చేసి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 62F వచ్చేసి. ఈ 6186 ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్, 6186 ఒక డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఇప్పుడు మన టూ డాక్యుమెంట్స్ కదా, ఒకటి ఇన్వాయిస్ రిలేటెడ్ది, ఒకటి సప్లై రిలేటెడ్ది. రెండు డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్లో ఉన్నాయి, రెండు డాక్యుమెంట్స్ దీంట్లో వాల్యూస్ అప్డేట్ చేసి రన్ చేద్దాం, అసలు అవుతుందో లేదో. మరి సిస్టమ్కి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? ఇది డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఓకే, ఇది డాక్యుమెంట్ నెంబర్. ఇక్కడ టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఇది FCD3, ఇవన్నీ మనకి బ్యాంక్ కూడా ఇస్తాడు. సో దాన్ని బట్టి మనము సిస్టంలో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. సో బేసికల్ ఇనిషియల్ మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం అడగాలి, ఎంటీ ఫైల్ ఫార్మాట్ అడగాలి, దాన్ని బట్టి మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది. సో ఇప్పుడు మన కేసులో FCD3 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్లో FCD3 ఉంది. సో FCD3 అంటే CD కస్టమర్ డిపాజిట్, ఇది వచ్చేసి సప్లైర్ ఇష్యూ. ఓకే, బట్ FCD3 FCI3 అవి డిఫైన్ చేద్దాం. విల్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, FCD3 FCDI అదే ఉంది సార్, అది అక్కడ FCI3 ఉంది, సారీ FCI3 ఉంది ఒకటి, ఇంకోటి FCD3 ఉంది, రైట్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి కస్టమర్ నుంచి వచ్చిన డిపాజిట్ ప్లస్ అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్లస్. ఇది వచ్చేసి మనకి సప్లైర్కి పోయిన అమౌంట్ మన అకౌంట్ నుంచి ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది, నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ పోస్టింగ్ రూల్స్, మనం పోస్టింగ్ రూల్స్ డిఫైన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం NICD అనా, కరెక్టా సార్? అది కంట్రోల్ F NICD, చూడు ఇక్కడ NICD ఉంది, ఇంకోటి వచ్చేసి NICI ఉంది. ఇక్కడ అల్గారిథం అంటే ఏ బేసిస్లో క్లియర్ కావాలనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఆప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నంబర్ సెర్చ్, మనము ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మన ఫైల్లో ఇది ఇస్తున్నాం, డాక్యుమెంట్ నంబర్ సెర్చ్. చూద్దాం సక్సెస్ అవుతుందో లేదో. డాక్యుమెంట్ నంబర్ సెర్చ్, ఇది వచ్చేసి ఇది అవసరం లేదు, ప్రాసెసింగ్ టైప్ డమ్మీ ఎంట్రీ నాట్ పాసిబుల్, దిస్ వన్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్. ఓకే, సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇచ్చాను, దీనికి లింక్ మన పోస్టింగ్ రూల్స్ ఇచ్చాను, తర్వాత అల్గారిథం ఇచ్చాను. సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ వాంట్ టు క్లియర్, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో నేనేం చేశాను, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ సెర్చ్ ఇచ్చాను, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇది అయిపోయింది సార్. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఇది వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ వేర్ యూ విల్ డిఫైన్ యువర్ సెట్టింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫైల్ ఫార్మాట్. అసెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. బ్యాంక్కి మనం ఆల్రెడీ బ్యాంక్కి హౌస్ బ్యాంక్ ఇచ్చాం కదా, బ్యాంక్కి FBZPకి వెళ్ళిపోండి. మన హౌస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఉంది కదా సార్, దాని బ్యాంక్కి ఏంటి కరెక్ట్ ఇవ్వాలి డీటెయిల్స్. నైక్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, హౌస్ బ్యాంక్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఇస్తున్నాను, మన బ్యాంక్ వచ్చేసి IN బ్యాంక్ కంట్రీ, సారీ ఇది డిస్ప్లే మోడ్కి వెళ్దాం, డిస్ప్లే మోడ్. సో బ్యాంక్కి వచ్చేసి ఇది బ్యాంక్కి, తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇది. ఓకే,
బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఉంది. మనం ఏమని డిఫైన్ చేసాం సార్? నైక్తో MT940 ఇచ్చేసాం. కరెన్సీ క్లాస్ ఇగ్నోర్ చేయండి, ఇవన్నీ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ ఉంది, కంపెనీ కోడ్ ఇచ్చేసండి. NIKE, ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు మన ఫైల్ ఫార్మాట్కి రావాలి మనం. సో టుడేస్ డేట్ ఎంత సార్? 7/1/2025. 2025 జీవన్ చూస్తున్నారా? ఇది వచ్చేసి 01, ఇది వచ్చేసి 07 డేట్, ఇది డేట్ ఇస్తున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్. బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఇందాక డిఫైన్ చేసాం కదా, Ctrl+C, ఇది Ctrl+V. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే 60 ఇది మనకి డేట్, ఇది కూడా సేమ్ డేట్ ఇచ్చేద్దాం. Ctrl+C, Ctrl+V. సో INR ఇది మనకు వచ్చేసి కస్టమ్, ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి. సరే, ఇది బ్యాలెన్స్, ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. మన హౌస్ బ్యాంక్లో మన బ్యాలెన్స్ ఉందా సార్? ఏం లేదు కదా. సో I'll put it as this is your first statement. I'm not giving anything else. చూద్దాం ఇక్కడ 61/15/2029C, ఇది ఇచ్చేసి సేమ్ ఇస్తాను. Ctrl+C, ఇది Ctrl+V చేస్తాను. 15/12. సో ఇది రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఇది కూడా రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉండేనా సార్? అది ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఇది ఒకటి డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతానికి ఏం వాల్యూస్ లేదు హౌస్ బ్యాంక్లో, రైట్? సో 15/12/29. సో ఇది DDMMYY ఉంది 20. ఓకే, ఇది కూడా రివర్స్ ఆర్డర్లోనే ఉంది, కాకపోతే కంప్లీట్ లేదు. సో 25/07/01, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సో మనది వచ్చేసి కస్టమర్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది సార్? ఇక్కడ 4,000 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ 4,000 ఇస్తున్నాను. క్రెడిట్ 4,000, రైట్? FCD3 ఆన్ రిఫరెన్స్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. తర్వాత డాక్యుమెంట్ నెంబర్ మనకు క్లియర్ కావాలి, మనకు కావాల్సింది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 811తో క్లియర్ అయిపోవాలి. 811తో క్లియర్ కావాలి. తర్వాత ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇస్తున్నాను, సేమ్ డేట్ ఇస్తాను. సార్ రియల్ టైంలో మీరు స్టేట్మెంట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయరు సార్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. ఇది వచ్చేసి 1,000. ఓకే, ఒకటి డౌట్ సార్ అక్కడ, ఇది ఫైల్ కరెక్ట్గా ఉందో తెలీదు, బట్ విల్ సి. వచ్చేసి 1501 డాక్యుమెంట్ నెంబర్, 1501, అమౌంట్ 1,000 రూపీస్, FCA3, ఇది కరెక్ట్. సో 4,000 నుంచి 1,000 తీసేసి ఏమవుతుంది సార్? మన బ్యాలెన్స్ 3,000 ఉండాలి. ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఐల్ పుట్ ఇట్ హియర్, ఇలా మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్ బ్యాలెన్స్, ఎందుకంటే మొత్తం మనకు వచ్చింది కస్టమర్ నుంచి వచ్చింది 4,000, మన సప్లయర్కి 1,000 ఇచ్చేసాం, నా బ్యాలెన్స్ 3,000. మనకి హౌస్ బ్యాంక్లో ఏం లేదు కాబట్టి INR 00 ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్ హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో. సో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ 0 బ్యాలెన్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో కస్టమర్ నుంచి డిపాజిట్ వచ్చింది బ్యాంక్కి, తర్వాత క్లియర్ అయింది, తర్వాత సప్లయర్కి పేమెంట్ చేశాడు బ్యాంక్ వాడు. సో అది క్లియర్ అయిన తర్వాత మిగిలిన బ్యాలెన్స్ 3,000 స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ మై అండర్స్టాండింగ్ సార్. సరే, మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడన్నా?
హౌస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ కోర్స్ జీరో బ్యాలెన్స్ విల్ ట్రై ఒకసారి చూద్దాం సార్ ఇది అవుతుందా లేదా తెలిసిపోతుంది మనకి. సేవ్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ షుడ్ వర్క్. సో 07/01/2025 బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ స్టేట్ నెంబర్ 2025-01-07-01 తర్వాత 2025-07-01 4000 FCD3 ఆన్ రిఫరెన్స్ 811-1501 1000 FCO ఆన్ రిఫరెన్స్ 1501 2507-01 INR 3000. దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. ఐ హోప్ దిస్ విల్ వర్క్. మనం ఏం చేద్దామంటే అన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను, రిపోర్ట్ ఉంచుదాం, కమ్ బ్యాక్ టు ది. సో ఇది ఉంచేద్దాం సార్, ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం మళ్ళీ. సో అకౌంటింగ్ సార్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, బ్యాంక్స్లో ఇన్పుట్స్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, ఇంపోర్ట్ FF_5. సో ఇంపోర్ట్ డేటా దీంట్లో ఫార్మాట్ వచ్చేసి స్విఫ్ట్ MT940 ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మాట్ 86 అన్స్ట్రక్చర్డ్ సార్. ఓకే, ఇది వస్తుంది. స్టేట్మెంట్ ఫైల్ మనం స్టేట్మెంట్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి MT940. ఇది ఇంకా మీరు ఎటువంటి పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయకండి. పోస్ట్ ఇమీడియట్లీ అనకుండా డూ నాట్ పోస్ట్, టెస్ట్ రన్ మోడ్లో ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఓకే, సో టెస్ట్ రన్ మోడ్. ఇంకా ఇవన్నీ మీకు అవుట్పుట్ కంట్రోల్. సో బ్రాండ్ బింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేద్దాం. లాగ్స్ ఏమైనా ఉంటే సో ఎగ్జిక్యూట్. నేను టెస్ట్ రన్ మోడ్లో రన్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. హలో, ఎర్రర్ వెన్ కన్వర్టింగ్ డేట్. సో డేట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో డేట్ ఎలా ఉంది మన సిస్టంలో /o FB0 సరే FB01 మన డేట్ వచ్చేసి DDMMYY ఉంది సార్. సో మన డేట్ ఫార్మాట్స్ అన్ని చేంజ్ చేయాలి. DDMMYY సారీ సరే, డేట్ ఫార్మాట్స్ అన్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు. 01/07/2025. ఓకే, ఐ విల్ చెక్ దిస్ సార్. ఫైన్. సో జీవన్ సార్, సో మనం రేపు కనెక్ట్ అవుదాం దీని గురించి. ఓకే, నేను ఆ ఫైల్ రెడీ చేసి ఉంచుతాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను వేరే కాల్కి వెళ్తున్నాను సార్. ఓకే, సో ఐ విల్ స్టాప్ దిస్.